салом бинандагони азиз, навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 14 июн аст ва ҳоло нигоҳе хоҳем дошт ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. дар сарҳади тоҷикистон бо қирғизистон як сарбози тоҷик кушта шуд. мақомот сабабҳои муноқишаро таҳқиқ мекунанд. ҷанги Русия алайҳи Украина муҳоҷирони кориро ба фикри ҷустуҷӯи кор дар кишварҳои дигар бурдааст. муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ ба бозори кори Аврупо рӯ меоранд. ва баъди чандин даҳсола тими миллии Тоҷикистон бори нахуст ба марҳилаи ниҳоии бозиҳои ҷоми Осиё дар соли оянда роҳ ёфт. намояндагони марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи муноқишаи субҳи 14 июн бо ҳам гуфтугӯ доранд. дар ин даргирӣ як марзбони тоҷик кушта шуда, тибқи баъзе хабарҳо 3 нафари дигар маҷрӯҳ шудаанд. ҷониби Қирғизистон мегӯяд дар муноқишаи имрӯз ягон низомии ин кишвар кушта нашудааст. ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон ҳоло намояндагони додситонии ду ҷониб ҳодисаро таҳқиқ доранд. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ аз Ворух гузориш медиҳад. ман ҳоло дар ҷамоати Ворухи шаҳри Исфара қарор дорам. даргирии субҳи имрӯз 10 километр дуртар аз ин ҷо дар минтақаи Кех рух дод. хадамоти марзбонии Қирғизистон навишт ҳодиса тақрибан соати 7 субҳи сешанбе дар минтақаи Булакбашӣ дар рӯбарӯи постгоҳи Кехи Тоҷикистон рух додааст. ба иттилои хадамоти марзбонии Қирғизистон пас аз тирандозӣ фармондеҳони постгоҳҳои марзбонӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, вале ба гуфтаи манбаъ тақрибан соати 8 бо истифода аз гранатомёт ва миномёт тирандозӣ идома кардааст. қушунҳои марзбонии Тоҷикистон то ҳол дар ин робита шарҳ надодааст. Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, рӯзи 14 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, додстонҳои низомии ду кишвар ҳодисаи рухдодаро таҳқиқ доранд. 5 دقیقه همجور نافهمی شده پرستریل شده که همون ساعتی 15 تا کم 6 ساعت جایی خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالان پرکتاتوری حربی ولایت با پرکتاتوری حربی قرغیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل‌های همین تیرپرانی چیست. ҷониби Қирғизистон мегӯяд дар муноқишаи имрӯз ягон низомии ин кишвар кушта нашудааст. мақомоти тоҷик дар бораи талафоти низомиён расман чизе намегӯянд, аммо ҷустуҷӯи хабарнигорони Радиои Озодӣ нишон дод, ки дар пайи ҳодисаи имрӯз як марзбони 26-солаи тоҷик кушта шудааст. Муродбек Маҳмадқулов зодаи ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон буд ва то анҷоми хизматаш 4 моҳи дигар боқӣ мондааст. хабаргузории Азия+ навишт 3 марзбони дигари тоҷик захмӣ шуданд. феълан вазъият дар Ворух ором аст. субҳи имрӯз бархе расонаҳои русия аз қавли мақомоти вилояти Бодганди Қирғизистон навиштанд, ки Тоҷикистон сокинони Ворухро мекӯчонад, вале мушоҳидаи мо нишон медиҳад, ки сокинони Ворухро накӯчондаанд. роҳ ба самти деҳаи Ворух, ки аз миёни деҳаи Оқсои Қирғизистон мегузарад, кушода аст. давоми 10 рӯзи ахир бори дуввум аст, ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон байни сарҳадбонони ду кишвар тирандозӣ сурат мегирад. рӯзи 3 июн дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон байни сарҳадбонони тоҷику қирғиз тирандозӣ сар зад ва ба гуфтаи мақомоти Бишкек 2 сарҳадбони он кишвар захмӣ шуданд. тақрибан нисфи аз марзи 970 километрии Тоҷикистону Қирғизистон таъину аломатгузорӣ нашудааст ва аз ин сабаб байни сокинони ду тарафи марз барои обу замину чарогоҳ муноқиша сар мезанад. Фарзон Муҳаммадӣ, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Радиои Озодӣ аз ҷамоати Ворух. барномаро бо гузоришҳои дигар пай мегирем. ҷанги Русия алайҳи Украина ва зарари он ба иқтисоди кишварҳо то андозае ба фикру нақшаҳои муҳоҷирони корӣ ҳам таъсир кардааст. баъзе муҳаққиқони ин масъала мегӯянд муҳоҷирони корӣ, ки ба кор дар Русия одат карда буданд, ҳамакнун дар фикри тарки ин кишвар ва ҷустуҷӯи кор дар давлатҳои дигар мешаванд. айни замон ба гуфтаи таҳлилгарони дигар, бо вуҷуди ҷангу таҳримҳои ғарбӣ тағйири ҷиддие дар бозори кори муҳоҷирон дар Русия мушоҳида намешавад. ҳамкорам Хиромон Бақозода андешаҳои чанд таҳлилгарро дар ин бора омӯхтааст ва ҳоло дар студия бо мост. Хиромон, назари таҳлилгарон чи аст? То куҷо Русия ҳамоно макони асосии ҷалби муҳоҷирон аз Тоҷикистон боқӣ мемонад? албатта барои чунин хулосаҳои калон таҳқиқоти фарогире дар Тоҷикистон ҳам лозим мешавад зарангест, вале
بر اساس تحلیل و تحقیقات دسترسی که خود سازمان‌های روسیه انجام دادند دیده می شود که شمار کارجویان تاجیک در روسیه کم نیست. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در اول ماه می در این کشور بیش از 1,200,000 شهروند تاجیکستان قرار داشته است. البته نه همه آنها با مقصد کار رفتند، ولی بنا به آمار رسمی در مقایسه با یک سال پیش، سال پاندمی، شمار شهروندان تاجیکستان 56% زیاد شده است. این زمان حضور مهاجران از مولدووا، اوکراین، ارمنستان و آذربایجان کم می شود و ظاهرا سبب اساسیش هم جنگ و تاثیر آن می باشد. در مورد اینکه مهاجران درباره وضع و شرایط کارشان در روسیه چی نظر دارند، مثلا یک پرسش اکادمی خواجگی خلق روسیه که در نزد پرزیدنت روسیه عمل میکند در مرکز مهاجرت صخره و در مسکو یک پرسش برپا کرده است و این پرسش نشان داده است که 6% مهاجران گفتند که در یک ماه بعد شروع جنگ در اوکراین بیکار ماندند. اینچنین 8% پرسیده شده ها گفتند که در شرایط فعلی امکانی به خانواده فرستادن پول را ندارند، ولی 62% گفتند که هیچ تغییرات در کار و زندگیشان ایجاد نشده است. البته ما گفتن نمیتوانیم که تا کجا این ارزیابی ها خالصانه و واقع بینانه هستند، ولی همین چیز معلوم است که برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان روسیه در مدت بیش از 13 ساله مکانی آشنا برای کار شده است و طور متخصصان مهاجرت میگویند برای تغییر سمت کار و درآمد کردن شهروندان فرصت لازم می شود. تشکر. و اصلا یگان تمایل های نو در مهاجرت کاری بعد شروع جنگ روسیه در اوکراین مشاهده نشده است خیرامان؟ تمایلی که میتواند با دوامدار شدن جنگ جدی‌تر شود این راه یافتن مهاجران از آسیای مرکزی به بازار کار اروپا می باشد. مثلا سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بعضی کشورهای اروپایی به طور دو جانبه با کشورهای آسیای مرکزی سازشنامه امضا کرده برای کارهای موسمی نیرو جلب میکنند، مثل که در مثال بریتانیا و تاجیکستان و قرقیزستان دیده شد. سازمان جهانی مهاجرت افزایش مهاجرت کاری گروهی را به ترکیه و قزاقستان مشاهده کرده است، ولی بسیار چیز از سازشنامه و شرایط قانونی کار وابسته است، چون اگر به روسیه سفر کردن شهروندان کشورهای آسیای مرکزی بی پول و بی روادید باشد، به اروپا هنوز ویزا و اجازتنامه ها لازم است و این دیگر مسئولیت حکومت ها است که تا کجا برای دیگرگون کردن بازار کار شهروندانشان در خارج هنر و خواهش دارند. تشکر. خیرامان بقازاده بود با خلاصه تحقیقات نو در موضوع مهاجرت کاری در روسیه بعد شروع جنگ با اوکراین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چند پیش اعلام کرد که ممکن است با کشورهای خاور میانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی سفر کند. در این میان توجه به سفر او به ریاض زیاد است، چون او قبل از رئیس جمهور شدن رهبران عربستان سعودی به خصوص شاهزاده محمد بن سلمان را سخت تنقید میکرد. حالا سبب سفر به ریاض چی میتواند باشد؟ گزارش را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. جو بایدن از آمادگی قصر سفید برای سفر به خاورمیانه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی خبر داد. من سر این مسئله کار میکنم که چگونه میتوانیم در کشورهای خاورمیانه صلح و ثبات را به دست آوریم. شاید من با اسرائیلی ها و بعضی کشورهای عربی ملاقات کنم. از جمله امیدوارم از عربستان سعودی دیدن نمایم، اما حالا برنامه دقیق ندارم. تحلیلگران میگویند 10 سالها باز تمام رهبران امریکا با عربستان سعودی سرشار از نفت رابطه نزدیک داشتند، ولی بایدن برای نقض حقوق انسان ولیعهد این کشور را آشکارا و بیرحمانه تنقید میکرد. به فکرم آدمان از آن در تعجبند که جو بایدن همچون نامزد ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان را برای دست داشتن در تحریزی قتل جمال خاشقچی در ترکیه بیرحمانه تنقید میکرد. آن زمان بایدن میگفت که با عربستان سعودی چون یک کشور منفور رفتار خواهد کرد.
نهادهای استخباراتی آمریکا ولیعهد عربستان سعودی را در طرحریزی قتل و پاره کردن خاشقچی روزنامه‌نگاری معروف گناهکار می‌دانند. محمد بن سلمان این ادعا را رد می‌کند. نید پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا درباره مناسبت‌های دوجانبه گفت که در 16 ماه اخیر پیشرفت‌های چشمرس به دست آمده است. این مناسبتی است که حالا پایه استوار دارد. این به ما امکان می‌دهد منفعت‌های خود را پیش بریم و حفظ کنیم. در مرکز این مناسبات ما ارزش‌هایی را قرار دادیم که با تمام کشورهای دنیا داریم. کارشناس ریدل میگوید ختم جنگ و رنج و گرسنگی در یمن یکی از هدفهای مهم پرزیدنت بایدن است. در مناسبت ما با عربستان سعودی چیز مهمتر از ادامه این روند و ختم جنگ نیست. در صورت حفظ این سازش و ادامه آن با راه حل سیاسی نزاع، پرزیدنت میتواند جان ده ها هزار نفر را نجات دهد. برخی از کارشناسان باور دارند نگرانی از بالاروی یکباره نرخ بنزین در آمریکا یک انگیزه مهم دیگری بایدن برای تغییر دادن مناسبات با عربستان سعودی است. پرزیدنت به شبهه در این سفر درباره استخراج، افزایش تولیدات و تامین کشورهای جهان با نفت صحبت خواهد کرد. طور می‌دانید نرخ یک بشکه نفت حالا خیلی بالا رفته است. عین زمان کارشناسان میگویند حتی عربستان سعودی هم نمیتواند مستقلانه نرخ نفت را پایان برد. سبب هم کاهش صادرات نفت از روسیه است که به دلیل تحریم کشورهای اروپایی خرید آن را کم کردند. حالا با یک خبری ورزشی برنامه را ادامه می‌دهیم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه پیدا کرد. این بازی‌ها تا تابستان سال آینده برگزار می‌شوند، اما پیش از این یک بازی مهم دیگری هم در شهر بیشکک در پایتخت قرقیزستان دارد. در این باره شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شرح را آماده کرد که همراه می‌بینیم. نوابسته از نتیجه بازی دور سوم و آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F که در بیشکک مقابل تیم ملی قرقیزستان برگزار می شود، منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر سگرد به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. بازی میان تیم‌های ملی قرقیزستان و تاجیکستان 14 ایون در ورزشگاهی به نام دالان آمورزاقوی بیشکک ساعت 20 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. بازی‌های دور آخرین در این گروه چندان ارزش مهم ندارند، زیرا دسته‌های تاجیکستان و قرقیزستان که 6 امتیازی گرفتند عملاً به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافتند. اما هر دو دسته برای در گروه غالب شدن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان را در این بازی نتیجه مساوی هم قناعتمند می‌کند. قبلا تیم‌های ملی ایران، جمهوری کره، امارات متحده عرب، لبنان، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا، عمان، ویتنام، چین و قطر به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه خط گرفتند. اما حالا معلوم نیست مرحله نهایی جام آسیا 2023 در کدام کشور برگزار می شود، چون که چند پیش چین از برگزاری این بازی ها دست کشید. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 17 اکتبر امسال در کجا برگزار شدن مرحله نهایی جام آسیا 2023 را معلوم می کند. دادگاه حربی خوجند یک سرباز نیروهای مرزبانی را برای قصداً به قتل رسانیدن همخدمتش به 10 سال و سردار دیدبانگاه مرزی را به 1 سال زندان محکوم کرده است. دادستان کل تاجیکستان روز 14 ایون با نشر یک بیانیه گفت حادثه روز 16 ینور در دیدبانگاه سرحدی در ناحیه دیوشتیچ رخ داده است. اخبار آزادی امروز به آخر می رسد. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار شما.